السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ناصر علی، ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج بڑی زبردست بات کرنے لگا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا اور اپنی رائے ضرور دیجیے گا مجھے۔ ناظرین، سیما کیس جب سے سیما پاکستان سے انڈیا پہنچی ہے، ہم اس وقت سے لے کر آج تک ہر اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہمیں لگ رہا ہے کہ اس کو سہولت دی جا رہی ہے۔ کچھ لوگوں نے ہمارا ویرودھ کیا، ہماری مخالفت کی، اور کچھ لوگوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا، اور وہ بھی تک ہمارے ساتھ پہلے دن سے لے کے آج تک ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اس میں کچھ ہماری بہنیں بھی ہیں، کچھ ہمارے دوست احباب ہیں، کچھ وکالت سے یعنی وکیل ہیں، یعنی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو ویرودھی ہیں۔ اس سیما کیس میں سے لے کر آج تک جتنے بھی کام ہوئے، کانڈ ہوئے ہیں، سیما بھگوڑی نے جھوٹ پہلے دن سے لے کر آج تک جھوٹ کا سہارا لیا ہے، اور وہاں پر ایک ایڈوکیٹ اے پی سنگھ کی مدد سے پاکستان کے بدنام کیا، پاکستان کے عوام کو بدنام کیا، پاکستان میں رہنے والے اپنے خامد کو بدنام کیا، اور برا بھلا کہا سب کو۔ اور اس کے دوران اس نے شروع سے لے کر پاکستان کی مخالفت کی، کیونکہ اس میں بظاہر تو اس میں کوئی ایسی خوبی تھی نہیں۔ 4 بچوں کی ماں، ایک ادھاڑ عمر کی عورت، کیا انڈیا میں اسے خوبصورت نہیں ہے؟ یہی ایک عورت رہ گئی ان کے لیے؟ کیا ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے؟ وہ لوگ جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، میں ان کو کہہ رہا ہوں ناظرین، جو سپورٹ کر رہے ہیں صرف ان کو کہہ رہا ہوں، باقی جو اس کا وروଧ کر رہے ہیں ان کو نہیں کہہ رہا یہ بات۔ کیا ان میں طاقت نہیں ہے کہ وہ بچے پیدا کر سکیں؟ غلام حیدر کے 4 بچوں کو لے کر وہ ساتھ گئی، اس نے جو مکاریاں کی، جو جھوٹ بولے، وہاں کی لوگوں نے جو اس کے حق میں ہے انہیں وروध نہیں کیا، وہ اس کا سمرتھن کرتے رہے، کیونکہ اس کو بنا ٹھنا کر اس طرح سے پیش کیا گیا جیسا ایک سیلیبریٹی ہو۔ کبھی اس کے بارے میں کچھ باتیں کی جاتی ہیں، کبھی اس نے جناب اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ میں مظلوم ہوں، مسکین ہوں، مجبور ہوں، میں ماں ہوں، مجھے تحفظ نہیں ہے، پاکستان میں تحفظ نہیں ہے۔ کیا ایک عورت کو تحفظ نہیں ہے؟ تقریباً 25-26 کروڑ ہماری عوام ہے، ان میں سے ایک عورت کو تحفظ نہیں ہے؟ کیا صرف ایک عورت کے لیے جگہ ہماری تنگ ہو گئی؟ کیا ہم اس عورت کو تحفظ نہیں دے سکے؟ ایک اکیلی عورت پورے پاکستان کی بدنامی کا باعث بنے، 4 بچوں کو لے گئی، جبکہ کو طلاق بھی نہیں ہوئی۔ سب سے پہلا جھوٹ، مجھے طلاق ہو گئی کہتی ہے، طلاق نہیں ہوئی ہے۔ غلام حیدر نے آ کے سب کو بتا دیا کہ طلاق نہیں ہوئی، ایک جھوٹ تھا۔ اس نے ہر پردے سے خلاصہ کیا ہے، اس پردے کا خلاصہ کیا ہے جو اس نے ڈالا ہوا تھا وہاں کی عوام پر، لیکن پھر بھی لوگ ناظرین، پھر بھی وہ لوگ بزن تھے اس کے حق میں بات کرنے کے لیے کچھ۔ اب یہ ہمیں شروع میں جیسا کہا گیا جی ہمیں آج رپورٹ ہو جائے گی، کل رپورٹ ہو جائے گی، لیکن بظاہر ہمیں لگ نہیں رہا تھا۔ ہم ان جانچ ایجنسیوں کے مخالفت بھی ہم نے کرنی شروع کی جنہوں نے اس کی پڑتال کی، جانچ پڑتال کی، وہ بھی کچھ ثابت نہ کر سکی کیونکہ ان کو بھی روک دیا گیا۔ یعنی اس میں آپ کی جو حکومت میں کچھ لوگ ہیں جو اس کو سمرتھن کر رہے ہیں۔ مودی صاحب کو جب پتہ چلا کہ پاکستان سے ایک عورت ہے تو اس نے کہا جی یہ تو کوئی فوجی ہے، یہ تو ہمارے ملک کے راج چرانے آئی ہے، یہ تو کوئی جاسوس ہے، اس کو نکالو، گرفتار کرو، اس کو یہ کرو۔ جب اس کے کان میں اے پی سنگھ صاحب نے کہا کہ جی یہ تو بہت پیاری ہے، مسکین ہے، مجنون ہے، یعنی اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، خامد کا مارتا ہے، اس کے بچوں کو تحفظ نہیں ہے، اور یہ تو صنعتی ہو گئی ہے، یہاں پر وہاں پاکستان کو گالیاں دیتی ہے، پاکستان کو برا بھلا کہہ رہی ہے، پاکستان کے عوام کو برا بھلا کہہ رہی ہے، وہاں کے اداروں کو برا بھلا کہہ رہی ہے۔ یہ تو ہندوستان میں رہنے آئی ہے، یہ تو ہندوستان کا پیار پانے آئی ہے، ہندوستانیوں کا پیار پانے آئی ہے، یہ تو سمرتھن ہو گئی۔ یعنی اس نے مذہب اسلام کو
खारा बात कह दिया, मुसलमान नहीं रही, ये तो हिंदू हो गई है, सनातन हो गई है। तो पाकिस्तान के मुखालफत फुल पुरजोर से मजामत कर रही है। अच्छा, रखो इसको रखो। सारी जांच पड़ताल रुक गई वहीं पर। अपने इदारों को कह दिया, अपनी एजेंसियों को कह दिया कि नहीं, इसको रिपोर्ट नहीं करना। रुको, जब उसको पता चल गया ये 4 बच्चे भी हैं, फिर थोड़ी सी कहा ये 4 यहाँ पाकिस्तान इंडिया में थोड़ी आबादी है, पहले जो और मस्जिद है। लेकिन AP सिंह जो उसका लीगल एडवाइज़र था, तो उसने मोदी को भी अपनी बोतल में उतार लिया। नाज़रीन, हम पहले दिन से कह रहे हैं आपके कुछ सियासी लोग, आपकी कोई ऐसे लोग हैं जो इसको पूरी प्रोटेक्शन दे रहे हैं जिसकी वजह से वो बैठी हुई है, वरना इसकी मजाल नहीं थी, एक डरी सी सहमी सी। पहले उसने पाकिस्तानी के मुखालफत की, अब वो इंडिया की मुखालफत की है। इंडिया की आवाम के मुखालिफ हो गई है जो उसके विरोध में है, उनके खिलाफ केसेस किए, उनको डराया धमकाया, उनके जनाब कुछ यूट्यूबर्स के चैनल्स बंद कराए गए, किसी को धमकी दी गई। यहाँ तक भी सहमत नहीं रही नाज़रीन, उसने पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को भी गालियाँ दी, पाकिस्तान को बुरा भला कहा और पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को धमकियाँ देनी शुरू कर दी। हमारे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनमें अरशद मेऊ है, तनवीर भाई है, रोशन भाई है, बहुत से ऐसे हमारे यूट्यूबर्स हैं जिनको धमकियाँ दी गई हैं, उनको थर्ड किया गया पूरी तरीके से कि तुम्हें इनके बात करनी एक आपके मस्ताना जी हैं, अभी रिसेंटली उन्होंने कल बयान दिया है जी पाकिस्तान को मैं ख़रीद लूँगा। भाई तेरी औकात है, तू इतना जोगा है? तेरी औकात थी लोगों को जो तुम्हारे वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, तुम उनके लिए लड़कियाँ सप्लाई करते हो, तुम उनके लिए लड़कियाँ सप्लाई करते हो, तब तक मुझे आके वहाँ सियासत में जगह मिली है। तुम लोगों के बिस्तर गर्म करवाते हो, तब तुम्हें वहाँ पर जगह मिली है। तुम खुद चंदे लेकर पैदा हुए हो। सवाल पैदा होता है नाज़रीन इसके वालिदैन की तरबियत पर, इसकी तरबियत पर। इसको शायद चंदे से पर तरबियत की गई हो, इस बगैरत इंसान को जो मेरे मुल्क के बारे में कहता है कि मैं इसको ख़रीद लूँगा। तो मुल्क तो छोड़, तो एक बंदे को नहीं ख़रीद सकता। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, मुझे खरीद के दिखा तुम्हारी, तो औकात तुम्हारी यहीं से पता चल जाएगा। तुम हो इस काबिल, तुम जाहिल लोग हो, तुम कमीने इंसान हो। उस बेहुदा औरत के चक्कर में जिसका कोई मज़हब ही नहीं है, वो सिर्फ तुम लोगों को यूज़ कर रही है, वो इंडिया के अवाम को यूज़ कर रही है। नहीं, मैं फिर वही कहता चलूँ ना कि जिन लोग उसके विरोध नहीं कर रहे, वो उनको कहती है ये मेरे भाई हैं, ये तो मेरे बच्चों को प्यार देते हैं। तुम्हें पता है उस दिन चलेगा जिस दिन तुम्हें ये नोचेंगे कुत्तों की तरह। तुम्हें पता है उस दिन चलेगा तो दुबई डिपोर्ट कर दिया जाएगा। हमें तुमसे कोई गर्ज नहीं है, हमें गुलाम हैदर से मतलब है। गुलाम हैदर के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। नाज़रीन, मैं उन लोगों से मुखातिब होकर कह रहा हूँ जो इसका विरोध कर रहे हैं। क्या हम जायज़ है, क्या हम नाजायज़ कर रहे हैं? हम गालियाँ दे रहे हैं AP सिंह को, गलत दे रहे हैं, क्योंकि AP सिंह वो इंसान है जिसको अपनी वकालत के ज़रिए अपनी सियासत चमकाने का एक बहुत बड़ा मौका मिल गया, और इस बेहुदा कम बख्त भगोड़ी औरत ने इसको मौका दिया। वरना ना तो AP सिंह हमारा कोई दुश्मन है, ना हम AP सिंह के कोई दुश्मन है, ना हम किसी और लोग के दुश्मन हैं। हम प्यार की बात करते हैं, वो हिंसा की बात कर रहे हैं। हम भाईचारे की बात कर रहे हैं, वो लड़ाई की बात कर रहे हैं। हमारी तरफ से कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं दे रहे, वो बार बार नेगेटिव पॉइंट दिखा रहे हैं ताकि हम बोले, मुखालफत बोले, आपके मुल्क के ख़िलाफ़ बोले, आपकी दारों के ख़िलाफ़ बोले। हमें ऐसी तरबियत नहीं है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे मज़हब ने हमें नहीं सिखाया। बेशक गैर मुस्लिम क्यों ना हो, हमें हबीब ने कहा, आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि उनके ख़िलाफ़ भी नहीं को बोलना, जिनकी वो इबादत करते हैं उनके ख़िलाफ़ भी नहीं बोलना। हम तो इखलाक की बात करते हैं, हम तो हमदर्दी की बात करते हैं, हम तो प्यार की बात करते हैं। और AP सिंह जैसे जो है वो इस भगोड़ी के साथ मिलकर पूरा भला खिला रहे हैं हम लोगों को। अब वहाँ पर जो भी हो रहा है आप लोगों के सामने है, वो कोई भी महफूज नहीं रहा उसके। वो कभी हमें कुछ कहती है। अभी रिसेंट हमारे एक यूट्यूबर को बहुत बड़ी धमकी दी गई, उसको मारने की धमकी दी गई है। क्या यही रह गई है? पहले वहाँ हमारे मुखालफत बोलती है, मीडिया के मुखाबिर बोल रही है। नाज़रीन, हम इसको सोच करते रहेंगे जब तक ये इसको रिपोर्ट ना कर दिया जाए। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। जब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।